बट साडी पिंड च हजे हवेली हैगी आ जिहड़ी असीं किसी वेले सेल करती सीगी। कुछ फैमिली के क्राइसिस सीगे फादर साहब की डैथ तो बाद, बट हुण बाबे की मेहर नाल असीं वो हवेली वापस बाय की है और उस हालत में जिस असीं दित्ती सी उन्होंने चेंज ही नहीं किया कुछ, जिहदे करके साडा मेरे वड्डे ब्रदर भाई साहब मेरे सरदार जगप्रीत सिंह जी आस्ट्रेलिया रहिंदे ने, उन्हों की मंशा सी कि यार ये घर जिथे साडा जन्म होया ये उदा ही आ जिद्दां साडे बजुर्गों ने बनाया सीगा, इनू एज ए हैरीटेज आपां बाय कर लीए। काफ़ी कॉस्टली मिली बट असीं बाय असीं वापस ले ली। हाँ जी हाँ कि प्यो इन्हां दा नहीं मरिया, प्यो मेरा मरिया, इन्हां दा प्यो तो जींदा वो खुद को आपका। हाँ सो अज तक वो चीज़ जिहड़ी आ वो निभा रहा। उन्हें जी अज विरासत फिल्म कंपनी बना के दी है तो उन्हें बना के दी। फौज तो बिना सिपा सलार कुछ नहीं होंगे। सो इस करके परमात्मा उन्होंने भी चढ़ती कला च रखे जिहड़े जिहड़े विरासत फिल्म का हिस्सा ने, है ना। मैं बहुत जल्दी उन्होंने भी तुहाडे नाल रूबरू कराऊंगा, बहुत कमाल दी शख्सियतां ने। हाँ जी उन्होंने तुसीं जंजोत नूं तो मिल ही लए हो, है ना। हाँ जी जी बड़ी कमाल दी जॉब है, बड़ी एडवेंचरस जॉब है। मैनू लगता कि मैं 70 तो 72 कंट्रियां ट्रैवल कर चुके हैं इस जॉब करके। जी। दुनिया के कोई बड़ा मुल्क नहीं जिथे मैं नहीं गया, सिर्फ इस जॉब करके, लाइन प्रोड्यूसर जॉब करके। तो 5 दिन की कमाई के नाल 25 दिन सरवाइव नहीं किया जा सकता। सो मेरे को जिन्हें जंजोत भी एक्टर बनने आया सीगा, है ना। पतंगा हो गया, अमृत हो गया, 43 जिन्ने भी मुंडे एक्टर बनने आए सीगे। वो मेरी सोच सी कि किहड़े चक्कर च मैं एक्टिंग छड्ड के बैठा, तुसीं एक्टर बनना आए हो, पहला आ सीखो। अज वो कहते हैं ठीक है भाजी रोटी खाण जोगे हो गए। लंदन में आपको भी साइकिल मिल गई, बाकी सबको भी मिल गई, लेकिन ज्ञानी जी रह गए थे, तो क्या बाद में उनको साइकिल मिली? ज्ञानी नूं मिली साइकिल जी। वो बड़ा कमाल दा वाकया जी। एक ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अपनी लैंगुएज, अपनी हिस्टरी, अपने बजुर्गों, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, है ना, अपनी भाषा, अपनी जुबान, अपनी माँ बोली तो दूर गया ना, वो समझ लो खत्म हो गया। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। हाँ जी ठीक है जी। वेलकम टू बल्ले बॉली मैगजीन्स कॉन्वर्सेशंस। जी जी धन्यवाद जी बहुत बहुत। घर पे सब कैसे हैं? घर तो सब ठीक है जी, वधिया सब। सीरत और जोरावर कैसे? वो भी ठीक है जी, शरारता करी जाते हैं। अच्छा ज़्यादा शरारती कौन है? ज़्यादा शरारती जोरावर है जी। जोरावर। हाँ वो तो बेचारी बहुत भगत है बेटी तो मेरी। तो नॉर्मली वेख्या जाए तो मुंडे ज़्यादा शरारती होंगे। अच्छा, आपका नाम जरनैल सिंह है, लाइक कमांडिंग ऑफिसर, बहुत दमदार नाम है आपका, लेकिन आपके चेहरे पे इतनी शांति, कामनेस और इतना टेंशन वाला आप काम करते हैं, तो ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं? मेंटेन ये भी कुदरती है जी, बाय नेचर ही है जी, है ना। मेरा सुभाव मैंने लगता इन्ना शांत मैं इसलिए रहना कि मैं अपने माता जी के इन्फ्लुएंस च पलिया मैं। अच्छा। हाँ जी फादर साहब नाल मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कट्टिया। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे फादर साहब की डैथ हो गई सी। सो ਜਦੋਂ सोझी आई, ਜਦੋਂ समझ आउण लगी जिंदगी की, तो ज़्यादा टाइम जिहड़ा मैं अपने मदर नाल कट्टिया। अच्छा। है ना। तो वो चीज़ की किते ना किते मेरी लाइफ दे विच कमी भी है कि जो मैं अपने फादर कोलों सीखना चाहता सीगा ना, जो सीखना चाहिदा सी मैनूं, वो मैं नहीं सीख सकिया, है ना। तो मैनूं लगदा कि नाम मेरा थोड़ा जिहा हार्ड है, बट मेरे अंदर जो करैक्टर वर्क कर रहा है वो बहुत सॉफ्ट है। जी। अच्छा, तो 89 में आपकी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। हाँ जी हाँ। वैसे पहले आप अमृतसर के एक पिंड में रहा करते जी थे, जी जी, तो उस टाइम पे पिंड का माहौल कैसा होता था? पिंड का जी धुंधलियां जी यादां ने, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पिंड का माहौल बहुत वधिया सी। साडी जॉइंट फैमिली सी, मेरियां 7 भूआ सी। अच्छा। ते 4 मेरे ताए सी बड़े। मेरे फादर साहब पूरे खानदान सब तो छोटे सी, है ना। मेरे जिहड़े दादा जी सीगे वो लाहौर जॉब करते होंदे सीगे। अच्छा। हाँ जी हाँ जी लाहौर जॉब करते सी। वडाला साडा पिंड सीगा, तो उत्थों सवेरे घोड़ी दे उपर एक अरदली नूं नाल लैके ते ब्यास आउंदे सीगे।
ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੋਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 6:30 7 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਰਦਲੀ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਡਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਥੇ। ਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੇ ਕਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢਾ ਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਥੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਈਆ। ਹਾਂ, ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰਈਆ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੋ ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਬੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਚੇਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਗਾਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ मतलब जिन्नियां भी यादां ने बड़ियां सोहणियां ने मेरे को पिंड ਦੀਆਂ। आपका एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी मैंने देखा था जिसमें आप कह रहे थे ये मैं हूँ और ये मेरा टब्बर है। तो बहुत बड़ी फैमिली, तो अभी भी पिंड जाते हैं आप? हाँ जी, मैं पिंड में ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ आई थिंक 1-2 ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲੀ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 4 ਤਾਏ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 3 ਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਈ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਜੇ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਾਪਸ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ। काफ़ी कॉस्टली मिली बट ਅਸੀਂ वापस ले ली। हाँ जी। अभी आपने अपने बड़े भाई का जिक्र किया, तो बचपन में बड़े भाई के साथ मिलकर किस तरह की शरारतें करते थे और डांट से कौन बचाता था, मम्मी या पापा? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਪੌੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ,
वो खुद को आपका सो ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਤਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਟਰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ वही गल के परमात्मा को सलामत रखे। जी जी। आपने कहा कि माता जी शुरू में खुश नहीं थे जो आप करना चाहते थे, तो आज उनका कैसा रिएक्शन है? खुश ने जी, हुण ते चलो खुश ने। एक्चुअली की है कि जिहड़ियां परिवारां तो असीं आउंदे आ ना, वो परिवार जिहड़े ने वो लिबरल नहीं है परिवार। उन्हां दे जिहड़े सोच दा दायरा है ना, वो उन्ना की आ। हर मां सोचदी है कि ये इस पासे जा रहा, ये किते अपने रस्ते तो भटक ना जावे। एक तो थोड़ी जी साडी लाइन थोड़ी उदों उन्हां वेलिਆਂ 'ਚ बदनाम लाइन हुंदी सी, बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं सी हैगा। उन्हां दे डरन दा कारण जिहड़ा सी ना मेन ये सी कि मैं एक इहो जी फैमिली नूं बिलोंग करदा जिहड़ी गुरसिख फैमिली आ, जिथे मतलब जे 24 घंटे दिन च ते जे विचों 24 घंटिਆਂ 'चों 17 घंटे लोग जाग रहे हैं तो विचों मतलब 6-7 घंटे पाठ ही चलता। मैं उस फैमिली नूं बिलोंग करने वाला बंदा। तो एक फिल्म आई सी, फिल्म का नाम सी सिंह इज़ किंग। जी। उस फिल्म दे विच मैनूं किसी ने कहता कि तेरी लुक ठीक है, तू बॉम्बे आ जा, तो तैनूं काम बहुत मिलना उत्थे बॉम्बे। अच्छा, मैनूं भी चाह चढ़ गया कि बॉम्बे जाने का मौका मिल गया। मैं घर आके माता नूं दस्सिया, मैं कहा मैं बॉम्बे चल जाना, मैनू फिल्म वाले कहते बॉम्बे आ जा। कब की बात है ये? हैगी 2007 की गल है, 7 के 8 जो फिल्म बनी सी, वो 10 दिन की शूटिंग चंडीगढ़ भी सी। सिंह इज़ किंग अक्षय कुमार की फिल्म। हाँ जी। तो उन्हें कई करैक्टर्स नूं कहा सी, मैनू कल्ले नूं नहीं सी कहा, बट एक चाह सीगा क्योंकि जिहड़ी आखिरी मंजिल हुंदी कलाकार दी वो बॉम्बे ही आ कि मैं बॉम्बे जाना। तो सारी रात मेरी बेबे सुत्ती नहीं है ना, मेरी भैन नाल सुत्ती सी, छोटी भैन मेरी। सवेरे उठ के ना मैनू मेरी भैन कहती माता राती सुत्ती नहीं, भी की गल हुई सी कोई गल? मैं कहा की होया? कुछ भी नहीं होया। मैं माता नूं बुलाया, मैं कहा की गल राती सुत्ते नहीं? वो कहती पुत्त मैं सोचती सी भी खानियां 2 रोटियां बस, दुनिया के किसी भी कोने चलिया जा, इंसान की जरूरत सिर्फ 2 रोटियां ने, उस तो वध जरूरत नहीं है। वो भावें जे कमा नहीं सकते तो गुरुद्वारे बह के खा लो, किसी को कह दो मैं रोटी खानी, कोई मना नहीं करता। बट तू बॉम्बे जाएगा
ਬੌਂਬੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦਾੜੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਦਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਬੜ ਪਾ ਲੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੱਗ। ਤੂੰ ਸੋਚੇਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਗ ਲਾਏਂਗਾ, ਨਾਈ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਡਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 10-12 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 10-12 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਡਾ, ਇਹ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਖੋ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੌਂਬੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਲਾਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 1% ਚਾਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਅਟਕਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਬੈਟਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹ ਦਾੜੀ, ਇਹ ਪੱਗ, ਇਹ ਵਾਲ, ਇਹ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਅੜਕਣਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 147 ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਜ਼ ਏ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਜ਼ ਏ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਨ ਏ ਪੰਜਾਬ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ मैं खुश हाँ। अच्छा, कभी ऐसा मुश्किल हुआ क्योंकि 40 लोग आपके साथ में काम करते हैं, पहले 28 थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, तो कभी मुश्किल हुआ कि कुछ मैनेज करना, या बहुत मुश्किल होता है सबको एक साथ बांध कर चलना? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ 40 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ UK 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ,
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਟੁਕੜੀ ਉਧਰੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ, ਆਹ ਟੁਕੜੀ ਉਧਰੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਟੁਕੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। मैं बहुत जल्दी उन्होंने भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू कराऊंगा। बहुत कमाल ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। जी जरूर, उनका भी हम हाँ जी, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੋਤ ਨੂੰ तो मिल ही रहे हो, है ना। हाँ जी जी। अच्छा, तो कहीं भी जाने के लिए हमें एक ट्रेन की ज़रूरत होती है और वो आपकी लाइफ में आई थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। वो आपके लिए ट्रेन टू द इंडस्ट्री साबित हो गई। जी जी जी। जब आपने एक उस पर एज अ क्राउड आर्टिस्ट आपने काम किया, जिसमें बहुत बेहतरीन कलाकार जैसे दिव्या दत्ता जी, मोहन आगाशे जी थे। तो उस वक्त वो फिल्म आपने फिर कितनी बार देखी जब वो रोल? ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸੈਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੰਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अच्छा। फिर इसी तरफ आपका मन। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 2 ਸਾਲ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਊਡ 'ਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਟਰਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੰਟੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਿੱਟੀ ਦੀ। जी, वो आपको एल्बम कैसे मिली थी? ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਗੱਤਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਵੀਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰਾਈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਬਟ ਜਿੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ CD ਦੇਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ। 800 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ, 800 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਕਿ 13 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 830 ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਡਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ।
बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ में प्लान बी लेकर चलते हैं, एंड आपने ऐसा सोचा 2008 के बाद शायद कि मैं एज लाइन प्रोड्यूसर भी काम करूं, क्योंकि घर का जो काम काज है उसको भी देखना है। जी जी जी। तो आपको ये थॉट, ये आइडिया कैसे आया? मेरे कुछ कोलीग ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ 15,000 ਪਰ ਡੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 15,000 ਪਰ ਡੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ 5,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰੀਜ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਾਉਣਾ, 7 ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡਤੀ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਵਾਈਟ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਸਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ, ਸੋਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲੇੜੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨੀ ਫਿਲਮ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 1-2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ प्रोडक्शंस। बहुत वर्क किया, करते 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 फिर विरासत फिल्म्स बनाई। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी पेमेंट रोक ली गई हो जब आप एज ए लाइन प्रोड्यूसर आप काम कर रहे थे? क्योंकि फिर लाइन प्रोड्यूसर को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, आगे की भी पेमेंट्स होती है, तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ? ये तो मैडम एक दर्द छेड़ता साडा। हम चाहते हैं आप इस बारे में बात कीजिए, क्योंकि दर्द शेयर करने से हल्का होता है। एक टॉपिक है मैडम, इस टॉपिक ते ना कभी डिटेल च बैठांगे, बट मैं तुहानू शॉर्ट ही दस दिंदी। मतलब मैं दसां कि एक पूरा एपीसोड है। ये मैं अपने बारे दसूंगा, शायद तुहानू समझ ना लगे। ਜਦੋਂ मैं किसी बारे दसूंगा ना, उन्हां लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੌਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਜੌਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਿਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 30 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ ਰਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੌਬ ਹੈ ਬਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚੱਕਾ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ
मतलब एक कहावत है, कहता भी इन हाथों से बनाया हमने जिस पत्थर को सनम, है ना, भी इन हाथों से बनाया हमने जिस पत्थर को सनम, आज हमारे सामने भगवान बना बैठा है। भी जिस पत्थर ਨੂੰ मैं ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ हाथ उठा के दुआएं करने लगे, है ना, चलना सिखाया हमने जिनको आज हमें दाएं बाएं करने लगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਬॉय ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੌਟ ਬॉय ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100-200 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਘਟਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2-3 ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ, ਪਰ ਹਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 15 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੇਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੌਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ कराया कि जर्नैल बहुत हो गया यार होना लाइन प्रोड्यूसर। जब आप इसमें लाइन प्रोड्यूसर की फील्ड में आए थे तो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस था कि घर का कामकाज भी देखना है, क्योंकि एक्टिंग का तो कुछ समय का ही होता है। तो जब ये सब चीज़ें हुई, अगर बीच में भी पेमेंट का भी प्रॉब्लम रहा, तो उस टाइम पे कभी नहीं लगा कि मैं ये छोड़ देता हूँ, ये फील्ड अब नहीं करना? मैडम ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੱਡੀ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्या चीज़ है, क्या वो कुछ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਯਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 15-15 ਲੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 1500 ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 147 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ,
है ना, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜਰਨੈਲ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਨਿਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿस्तानी आर्टिस्टां ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ वास्ते। कभी ऐसा हुआ किसी फिल्म में चल मेरा पुत की आपने बात किया, और भी कई फिल्म्स में आपने एज अ लाइन प्रोड्यूसर काम किया, किस्मत हो गई, निक्का ज़ैलदार हो गया, तो कभी कोई कुछ किसी ने डिमांड किया और आप अरेंज ना कर पाए, कभी ऐसा? मैडम ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਏਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੌੜਿਆ ਸਪੀਕਰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਲੈਣ, ਜਲਦੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਏਡੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣਾ 9 ਵਜੇ, 7 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, 100 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 100 150 ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 150 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 100 ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਬੋਲ ਦਿਆ ਥਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੱਢੋ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਬਸ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਜੌਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਤੋਂ 72 ਕੰਟਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੌਬ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੌਬ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਲਾइन प्रोड्यूसर की। तो बड़ी एडवेंचरस जॉब है। मैंने जॉब तो मैंने कभी कोई गिला नहीं, प्रेशर नहीं लगता या कैसे करूं मैनेज? प्रेशर कम है ना। हुण जी हुण तुसी एंकरिंग कर रहे हो, ये तुहाडी जॉब है ना। इदां ही एक मिस्त्री जिन्हें कमरा बनाया उसकी जॉब है, जिन्हें फर्श बनाया, जिन्हें कैमरा बनाया, जिन्हें इत्थे सोफे बनाए हैं, उसकी जॉब है। जनजोत सर की आपने बात की, तो अभी कुछ टाइम पहले ही वो आए थे और हमसे जब मैं बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बताया, उन्होंने शायद जम्मू में कुछ ऑडिशंस भी लेते, एक हिस्टोरिकल फिल्म बनने की बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि इसके पीछे सारा जो माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है वो आपका है, एंड आपका दिमाग जो है फुल ऑफ क्रिएटिविटी
और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड नॉलेज है आपको काफ़ी, आपसे किसी भी टॉपिक पे बात की जाए आप उस पे बात कर सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स पढ़ते हैं या ये कैसे डेवलप हुआ, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? देखो आइडियाज़ कोई पेन ड्राइव ला के दिमाग 'ਚ नहीं पा जाता, या कोई ਇਹੋ जी डाटा केबल नहीं लगी कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੰਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਆਪ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਹ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਜਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਜਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਫੌਜੀ ਦੀ ਆਹ ਗੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ 100 ਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਯੋਗਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਦਿਖਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਦਾੜੀ ਖੂਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਉੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉੱਚੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁਣ KGF ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੌਨ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ डिपेंड करता। राइट जी, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री में ना एक सपोर्ट सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बात की, आपको लगभग 25 साल इंडस्ट्री में हो गए, तो आपके लिए वो इंसान कौन है? क्योंकि हर दिन हमारा कभी निराश होते हैं हम, कभी हम बहुत खुश होते हैं, तो वो आपके लिए कौन है सपोर्ट सिस्टम? देखो सब तो ज़्यादा ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇੱਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਬਰਿਸਤਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਲੰਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਲਾ ਲਓ, ਯੋਗੀ ਲਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਾਟਐਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਲਦਾ ਸਿਰਫ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਲ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਹਾਂ ਬਸ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰੋਂ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, यही सब तो बड़ी गल है। अपना बनाने के बाद कोई आपको छोड़ कर चला जाए, ਇਹ रूल है। सके भरा नहीं इकट्ठे रहिंदे, पर मेरे कहना मतलब गिला नहीं चाहिए। एक गिला होंदा ना, एक दुख होंदा भी वो चले गया। और हुण मैनूं कई मुंडे चले गए ने मेरे कोलों इत्थों, मैनूं दुख नहीं है, मैनूं दुख नहीं, क्योंकि मैनूं एक बंदे ने कहा तू एक राउंड अबाउट है, सर्कल है तू, दैट्स इट। रस्ता एक आउण दा 100 रस्ते उत्थे, वो एक रस्ता आउण दा 99 रस्ते जाणदे आ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਜੇ ਰੋਕੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋਸਤ ਇੱਧਰ ਜਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਕਟਰ ਉਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਰਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਦੀ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਹੈ ਬਸ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, 2% ਹੋਣਗੇ 100 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 25 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਦਿਨ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜੰਜੋਤ ਵੀ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, 43 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। तो ऐसे ही आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप एक हिस्टोरिकल फिल्म शायद बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट हैगा, क्या सोचते हैं? बस वो पंजाबी सिनेमा का एक बहुत वड्डा प्रोडक्शन हाउस है ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। हाँ, तो सारे मतलब जितने भी कास्ट है वो पंजाबी इंडस्ट्री से ही, पंजाबी से भी है, बॉम्बे से भी होंगे। जी जी, शायद उस तरफ से भी होंगे, पाकिस्तान से भी होंगे, बट तो एक कोलैबोरेशन है पिक्चर। वो मतलब पंजाबियों की पिक्चर है, वो किसी एक कम्यूनिटी की पिक्चर नहीं है भी मैं बोलूँ मैं सिख हाँ तो मेरी फिल्म है, तुसी कहो मैं हिंदू हाँ मेरी फिल्म है, कोई होर कहे मैं मुसलमान हाँ मेरी फिल्म है, कोई कहे मैं जी जैनी हाँ बोधी हाँ वॉट एवर। वो हर उस इंसान की फिल्म है जिहड़ा पंजाबी आ। हाँ, तो मैनूं लगदा कि उस फिल्म दे आउण तो बाद फिल्मिंग का ट्रेंड चेंज हो जाऊगा। एडी वड्डी फिल्म है जी, वो बहुत जल्दी वो स्टार्ट होने लगी है। तो बेस्ट विशेस सर आप। थैंक यू जी, बहुत बहुत। अच्छा, एक स्पेशल सा सेगमेंट है हमारे पास आपके लिए जी, तो देखते हैं आपको आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। पहला सवाल है,
आपके एक इंस्टाग्राम पोस्ट में आप शूज़ के बीच में बैठे नजर आए और आपने लिखा था आई लव माई शूज़। क्या आपको पता है वहाँ पे टोटल कितने पेयर थे आपके शूज़ के? देखो मेरे को वैसे 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਓਕੇ। ਘਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੋਏ, ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 2 ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਚੀ ਨੇ, ਉਹ 2 ਬਰੀਫ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 35-40 ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ शूज़ जरूर लेके आना उन्होंने। एक बार आप संगरूर में ग्रिल्ड वेजिटेबल्स खा रहे थे और बना भी रहे थे। जी जी। उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स थी? एक ब्रोकली होनी है जी, एक होना जी टोफू होना, पनीर, गाजरा होनिया ने, शिमला मिर्च होनी, इदां ही यही खाना मैं रूटीन च खाना जी मैं। अच्छा। मेरा पर्सनल ग्रिल आ वो। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਈਸ। केसरी रंग आपको बहुत पसंद है? हाँ जी। केसरी रंग आपको क्यों पसंद है? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ रंग ਨਾਲ जी। लंदन में आपको भी साइकिल मिल गई, बाकी सबको भी मिल गई, लेकिन ज्ञानी जी रह गए थे, तो क्या बाद में उनको साइकिल मिली? ज्ञानी ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੰਡਨ ਘੁੰਮਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ, ਜੱਗੀ, ਧੀਰਾ, ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲਈ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, लगभग सारे मुल्क आपने घूम लिए हैं। आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? ड्रीम डेस्टिनेशन मेरी पाकिस्तान है जी। अच्छा। हाँ, लाहौर दा किला। अभी आप गए नहीं? नहीं गया मैं, मतलब बट फिर भी जाना जी का। अच्छा। फिर भी उस आपकी फेवरेट बन गई? हाँ जी। फेवरेट है मैडम, सब कुछ तो उधर रह गया। बिल्कुल। मतलब जिस किले के उपर, जिस तख्त उत्ते बैठ के ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 42 ਈਅਰਸ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਕ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਕ ਮਿਟਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਵਰਡਸ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜ ਜੇ
ਉਹਦੇ ਹੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਲਬਰਟ ਐਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਪਿਆ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ ਆ 3-4। ਉਹ ਤਖਤ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਹੀਨੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, किस्से कहानियाँ खत्म हो गए। आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिलीज क्यों खत्म होती जा रही है? ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ PhD ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ IAS IPS ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ, 6.5-7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ जी। तो बहुत अच्छे ये सवाल आपने दिए, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट मैडम एक तो कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ मूवी है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਜੋੜੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਰਿਦਮ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਬਟੂਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बट मतलब कई प्रोजेक्ट्स ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। गतका से भी आप जुड़े रहे हैं काफ़ी समय? मेरा बेस ही गतका जी। अच्छा, फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप थी ऑफ सिख मार्शल आर्ट्स, जी उसमें जी भी आप थे, उसके प्रमोशन? जी जी बिल्कुल जी। मैं दस रहा कि मैं मेरा गतका बेस है जी। मतलब हर पंजाबी जिहड़ा आ ਉਹਦਾ बेस गतका ही है। ਵੈਪਨਸ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗਤਕਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਬਲੱਡ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗਤਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਦੱਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਡੇਟ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵਾਂ, UK ਹੋਵਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੱਤਕਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਆ। ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ,
मैं शोज़ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਭੰਗੜਾ ਐਂਡ ਗੱਤਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਤਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਤਕਾ ਇਜ਼ distinctive martial art of Punjab, is a represented part of our culture heritage। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਥਾਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗੱਤਕਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਪੋਇਟ have written for the land where a number of angels, saintly souls and all the supreme spiritual teachers had taken the birth। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ but the land who touch his heart inner soul, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੈਂਡ ਹੂ ਟੱਚ ਇਨਰ ਸੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਕਲਚਰ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਪਲੇਅਰਨੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਈਨ ਆਫ 5 ਰਿਵਰਸ ਨੋਨ ਬਾਈ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਖਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ बेहतरीन वर्ड ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? दुनिया का सबसे जो बेहतरीन लफ्ज है एक वो भगवान या नहीं, हाँ, भगवान तो भी वड्डा मां। जिस लैंग्वेज ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, है ना। मेरा थॉट, बाकी लोगों के नरेटिव वक्रे हो सकते, मेरी सोच ये है जी। हाँ, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और मैं चाहती हूँ आप सबको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दो, बिकॉज आजकल एवरीबडी आउट देयर इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स इन देयर लाइव्स। और इसके साथ ही लाइन प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो काफ़ी कभी टेंशन आ जाती है, या कुछ टिप्स आप उनको भी दो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कोई प्यारा सा मैसेज सब। देखो, सब तो पहली गल तो ये है कि अपना काम जिहड़ा वो ईमानदारी नाल करो जी। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिहड़ा इंसान नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिहड़ा इंसान नहीं कर सकता। इंसान उस परमात्मा की एक ऐसी क्रिएशन है ना, जिहड़ी सब तो बेहतरीन है इस धरती उपर। जे सब तो कोई खूबसूरत चीज़ है ना, उस परमात्मा ने बनाई, तो वो इंसान है जी। तो जो सब तो कोई घटिया चीज़ दुनिया उपर है ना, वो भी इंसान ही है। दोनों शेड्स मिलती हैं थोड़ा देखने वास्ते। सो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकते। जे आप एक डिपार्टमेंट की गल करिए, लाइन प्रोड्यूसर की एक जिम्मेवारी की जॉब है। एक इहो जी जॉब है कि 30 दिन की शूटिंग है, तो 30 दिन 30 विआह ने, समझ लो। एक विआह करना होवे, एक दिन विआह करना होवे, तो असीं 2 महीने पहला तैयारी करते हैं, तो इत्थे 30 दिन विआह आ, रोज़ नवां काम। किसी नूं भी लाइन प्रोडक्शन दे विच कोई प्रॉब्लम आउंदी है, कुछ सीखना चाहता आ, कोई ज्वाइन करना चाहता आ, मेरा प्रोडक्शन हाउस हमेशा ओपन है। बट उहदे कुछ क्राइटेरिए ने, तुहानूं उहदे विच पूरे उतरना पैना। ये नहीं कि तुसीं आके ते जॉब रख, नहीं। ज़्यादातर लोग जिहड़े सिर्फ फोटोआं खिचाउण आउंदे ने, जदों उन्हां नूं सवेरे 4 वजे उठना पैंदा ना, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਪਾਇਰੇਟਡ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ प्रोड्यूसर का पैसा मुड़ूगा घर, है ना। सो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा जी। तो जो लोग विरासत फिल्म्स के साथ या आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? कांटेक्ट पेज ते भी कर सकते हैं। कांटेक्ट उतों अगे IT वाले मुंडे बैठे ने, उन्होंने अपने आप लिंक कढ़ के ते भेज देना। बाकी ये भी टैक्नीशियन बनना आयो, एक्टर बनना ना मेरे को कोई आयो, मैं यही बेनती करूँगा, किसी ने टैक्नीशियन बनना, टैक्नीकल जॉब सीखनी है, वो वास्ते आओ।
एक्टर वास्ते मैं थोड़ा ना रिकमेंड कर सकता हाँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता जी। और जिन्हें भी आना घट्टो घट्ट जिंदगी के 3-4 साल कढ़ के आयो, क्योंकि इत्थे कोई पुड़ी नहीं है कि मैं पानी च घोल के तुहानूं गिलास च पिया दूंगा तो तुसीं टैक्नीशियन बन जाओगे। टैक्नीशियन वास्ते मतलब तुहानूं गोडे रगड़ने पैने अपने। अज जनजोत की भी कोई इंटरव्यू पढ़ सुन लो तुसीं, या तुसीं कुलबीर दी, या तरन जगपाल है, बहुत सारे जस गरेवाल है, जगदीप सिद्धू है, गुरप्रीत सिंह भलेड़ी, उन्होंने इंटरव्यू सुनो तुहानूं पता लगे कित्थों शुरू किया सी उन्होंने ते कित्थे पहुंचे ने अज, है ना। सो आही है जी। बाकी मैं अपने सारे प्रोड्यूसर्स नूं थैंक्स कहना चाहुंदा जिन्हां ने मेरे ते इन्ने सालों तो इतबार किया। मैं इस इंडस्ट्री दे विच सर्वाइव कर सकिया जिन्हां लोगों वास्ते, मैनूं लगदा उन्हां दा नाम लेना मैं जरूर लेना चाहूँगा। उहदे विचों वाइट हिल उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है, रिदम बॉयज़ जो अज भी मेरे नाल खड़ी है ना, कारज भाजी, अमरिंदर भाजी हो गए, एमी विर्क हो गया, दलजीत भाजी हो गए, है ना, तरसेम जस्सड़, वॉट एवर कई नाम ने, मैं इनके नाम किसी नहीं लै सकिया तो मैं माफ़ी चाहना, है ना। बट ये बंदे जिहड़े सारे ने ये सारे चाहुंदे ने अज कि मैं प्रोड्यूसर बना। ये बड़ी वड्डी गल आ, ये इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बड़प्पन है, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ। सो मैं बस इन्ना ही कहना चाहूँगा जी। थैंक यू सो मच सो, इट वाज वंडरफुल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, सत श्री अकाल।